أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة
اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، بك أصبحنا، بك نحيا، بك نموت، وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini walaupun telah lewat sikit, kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali alaihi rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi ilmu yang bermanfaat kepada kita, iaitu ilmu yang diikuti dengan amal, sama ada amalan yang zahir ataupun amalan yang batin. Amalan yang zahir ataupun amalan yang batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati majlis kita, Allah pandang kepada kita dengan pandangan rahmat, dan mudah-mudahan majlis kita dihadiri oleh para malaikat. Allah amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kita sampai ke mana dah? Amal khuslatus tsaniyah dah. Situ dah. Siapa jadi muqri hari ni? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin. Wa amal khuslatus tsaniyah allati tujibu taqdim al-ilm fa hiya anna al-ilma an-nafi'a yuthmiru khashyata Allah subhanahu wa ta'ala wa mahabbatahu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama. وذلك أن من لم يعرفه حق معرفته لم يهبه حق محبته ولم يعظمه حق تعظيمه وحرماته فبالعلم يعرفه ويعظمه ويهابه فصار العلم يثمر الطاعات كلها ويحجز عن المعصية كلها بتوفيق الله وليس وراء هذين مقصد للعبد في عبادة الله سبحانه وتعالى فعليك بالعلم أرشدك الله يا سالك طريق الآخرة أول كل شيء والله ولي التوفيق بفضله ورحمته ولعلك أن تقول قد ورد الخبر عن صاحب شرع صلوات الله وسلامه عليه أنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم فما العلم الذي طلبه فرض لازم وما الحد الذي لابد للعبد من تحصيله في أمر العبادة. طيب جزاكم الله خير الجزاء. فتح الله لك وجعلك من الصالحين مفتاحا للخير ومغلاقا للشر آمين 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 يا رب العالمين. Jadi kita dah masuk kepada perbincangan tentang al-khaslah ats-tsaniyah, perkara yang kedua. Perkara yang kedua, kenapa kita perlu taqdim al-ilmi al-amal. Kenapa kita perlu mendahulukan ilmu ke atas amal. Sebelum daripada ni, perkara yang pertama, kenapa kita perlu dahulukan ilmu ke atas amal, iaitulah supaya amalan kita jadi dan amalan kita selamat. Itu yang pertama. Supaya amalan kita tu jadi dan amalan kita tu selamat. Jadi dengan makna seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir dan juga batin. Dan selamat dengan makna terus kekal dalam suratan amalan kita dan kita akan mendapat ganjaran daripadanya di akhirat bila-bila. Ada orang amalan dia tak jadi daripada awal lagi dah. Tak jadi daripada awal. Maksudnya daripada awal dah amalan dia bukan amalan. Ada orang amalan dia jadi dah amalan. Menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang banyak dah. Tetapi jadi orang yang muflis. Sebab ada benda-benda yang merosakkan dia punya amalan, ataupun ada benda-benda yang menjadikan amalan dia tu berpindah daripada suratan amalan dia kepada amalan orang lain. Jadi dia kosong, tak ada benda ni. Jadi kita perlu kepada ilmu. Sekurang ni kita tahu macam mana kita nak menghasilkan ilmu, menghasilkan amal. Yang keduanya bagaimana kita nak menjaga amal kita tu. Menghasilkan amal tu mesti tiga ilmu tu. Ilmu akidah, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Kemudian nak jaga amal, itu juga kita dapat tahu dengan ilmu. Dengan ilmu, sama ada ilmu fiqh ataupun ilmu tasawuf ataupun ilmu akidah. Ilmu akidah, kalau akidah tu akidah yang sampai ke tahap kufur, waktu ibadat tak ada sekian buat haram waktu kekal dalam neraka. Kalau akidah tu sampai ke tahap bid'ah, maka semua amalan kita akan hancur.
Amalan kita akan jadi debu-debu berterbangan. Gitu juga kalau amalan fiqh, ilmu fiqh. Tak mahir dengan ilmu fiqh untuk solat, akhir sekali kita buat benda yang membatalkan dia, tak jadi daripada awal dah. Ataupun tak mahir dengan ilmu tasawuf, kita solat sekali dengan riak sebagai contohnya. Ibadat kita tu bukan ibadat pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu ilmu, kerana dengan ilmu itu kita dapat melaksanakan ibadat. Yang pertama, kita dapat menghasilkan ibadat. Yang keduanya, kita dapat menjaga ibadat daripada rosak ataupun daripada hilang terus. Itu yang pertama. Tanpa ilmu kita tak dapat pastikan dan kita tak dapat tahu. Kita tak dapat tahu bagaimana nak menjadikan ibadat kita itu ibadat dan bagaimana ibadat yang telah jadi itu untuk kita nak jaga. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وأما الخصلة الثانية, adapun perkara yang kedua, perkara yang khaslah ni maknanya perkara lah, perkara yang kedua yang allati tujibu, yang wajib taqdim al-ilmi, kita dahulukan ilmu, wajib didahulukan ilmu daripada amal. Apa sebab dia? Fahiyya, maka dia annal ilman nafi', bahawa sungguhnya ilmu nafi'. Ilmu nafi' dengan makna ilmu yang memberi manfaat. Ilmu nafi', ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat, iaitulah ilmu yang menceritakan tentang Allah dan ilmu yang menceritakan tentang apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yusmiru khasyatallahi, khasyatallahi, dia membuahkan rasa takut kepada Allah. Wa mahabbatahu, dan mahabbah dengan khasyah ni siyani fil makna, sama je. Dia timbul rasa bimbang kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Kita perlu kepada rasa takut tu, barulah ibadat kita tu bermotivasi. Kalau tak ada rasa takut, kadang-kadang benda yang Tuhan suruh kita tak pun nak buat mana. Benda yang Tuhan larang kita langgar nak boleh ada. Bila tak ada rasa takut. Jadi kita perlu rasa takut tu. Supaya kita dapat menghasilkan ibadat. Yang keduanya, kita dapat menghasilkan ibadat yang berkualiti. Daripada mana kita nak dapat rasa takut tu? Antaranya daripada ilmu. Ilmu yang nafi'. Yusmiru khasyatallahi, dia melahirkan rasa takut kepada Allah. Wa mahabbatahu, dan juga mahabbah akan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya orang yang takut kepada Allah daripada kalangan hamba-Nya, iaitulah ulama. Tuhan kaitkan ilmu dengan takut, dan takut dengan ilmu. Dengan makna ulama lah orang yang paling takut. Orang yang berilmu lah orang yang takut. Maksud dia, kalau tak ada ilmu, tak ada takut. Banyak ilmu, banyak takut. Bila nak banyak takut, kena banyak ilmu. Bila banyak takut, maka kuatlah kita beramal. Takutlah kita untuk nak buat maksiat. Kalau tidak, kita akan terperangkap. Wa dzalika, dikata, dan itu anna man lam ya'rifhu haqqa ma'rifatihi, bahawa sesungguhnya orang yang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifatihi, sebenar-benar makrifat yang betul, makrifat yang benar, lam yahabhu, dia tidak akan takut kepadanya, kepada Allah, haqqa mahabbatihi, takut yang sebenar. Dengan makna yang sepatutnya dia takut. Mungkin dia takut juga, tapi tidak sampai ke tahap lah. Tidak sampai ke tahap untuk mendorong dia melaksanakan ibadat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yu'azzimhu haqqa ta'zimihi, dan orang yang tidak kenal Allah, dengan sebenar-benar kenal, maka dia tidak akan mentakzimkan Allah. Dia tidak akan membesarkan Allah. Bila dia tak besar ke Tuhan, nak ibadat ke mana? Kalau ibadat pun bukan ibadat untuk nak besar ke Tuhan. Ibadat semata-mata takut orang tu kata, orang ni kata, begitu je lah.
Jadi ibadat dia tu tak jadi ibadat pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Haqqa ta'zimihi, sebenar-benar ta'zim. Dengan makna ta'zim dengan erti kata yang sebenar. Bukan ta'zim yang buat-buat. Ramanya ta'zim yang buat-buat konon dia takut ke Tuhan, konon dia ta'zim pelik mata orang nak oleh ada duk seorang diri buat kerja pelik. Ni. Sebab apa? Sebab dia tak takut ke Tuhan. Sebab dia tidak mentakzimkan Tuhan. Dia dua benda ni kalau ada pada kita, maka kita akan jadi orang yang baik. Dalam interaksi kita dengan apa-apalah. Seorang tu kalau kita takzim kepada dia, terrespect kepada dia, kita takut kepada dia, banyak manfaatnya kita akan dapat daripada dia. Maknanya sekurang-kurang hak dia suruh, kita akan bersungguh-sungguh. Hak dia larang, kita akan tinggal. Dalam konteks kita dengan Tuhan, bila kita buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, memang jadi orang bahagia selalu dah. Jadi orang yang bahagia selalu dah. Wali jadi wali sebab apa? Sebab dia buat Tuhan suruh. Benda Tuhan suruh dia buat. Benda hak Tuhan larang dia tinggal. Dia buat dengan sebenar-benar buat. Dia tinggal dengan sebenar-benar tinggal. Sebab apa? Sebab dia takut dengan sebenar-benar takut, dan dia ta'zim dengan sebenar-benar ta'zim. Wa hurmatihi, dan dia akan jaga hurmah. Hurmah ni sesuatu yang tak boleh kita nak langgar. Hurmatihi hurmatillah. Sesuatu yang tak sepatutnya kita langgar, kehormatan dia, kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia boleh gitu? Bila dia ada ilmu, bila dia kenal Allah dengan erti kata yang sebenar, maka dia tak akan langgar. Dia tak akan langgar kehormatan Allah. Kehormatan Allah itulah dia perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akan buat. Dia tak akan pergi situ. Bila ada ilmu. Tapi kalau tak ada ilmu, kalau tak kenal Tuhan, namanya tak ada ilmu tentang benda yang dilarang oleh Tuhan. Yang keduanya, ada ilmu yang dilarang oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal. Tidak takut apa pun, dia langgar lebih kurang dia. Okey. Fa bi'ilmi, maka dengan ilmu ya'rifuhu, dia dapat mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yu'azzimuhu, dan dia dapat mentakzim Allah. Wa yahabuhu, dan dia takut kepada Allah. Bila kenal, bila takzim, bila takut, maka dia akan jadi hamba yang baik. Hamba yang baik, hamba yang melaksanakan ibadat. Hamba yang baik, hamba yang melaksanakan ibadat. Laksana ibadat itu pula dengan cara yang sepatutnya, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Ada orang melaksanakan ibadat, dia ikut kehendak dia. Bila ikut kehendak dia, ni bukan dia takzim kepada Allah. Waktu jadi baharambang, tahin dia nak buat sambil lewa, dia buat sambil lewa. Tahin dia rajin, dia buat rajin. Tahin malah, dia malah. Sebab apa? Sebab bukan dia, orang kata dia ibadat dia tu datang daripada takzim kepada Allah Subhanahu Wa Taala, datang daripada takut kepada Allah, datang daripada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menyebabkan dia buat mengikut dia, mengikut nafsu dia, bukan dia buat mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu ibadat tak apa jadi begitu. Ibadat ni kalau kita buat ikut nafsu kita, innan nafsa la ammaratun bisu', nafsu dia akan bawa kita kepada benda yang buruk. Nak buat ibadat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Paksu, nafsu kena paksa. Nafsu bukan untuk diikuti, tapi nafsu untuk dipaksa. Supaya akhirnya dia tunduk kepada kita, kita tunggang dia untuk berlari menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fasara al-ilmu, maka jadilah ilmu itu yusmiru ta'ati kullaha. Semua taat itu dihasil ataupun buah daripada ilmu. Apabila ilmu itu mendatangkan kepada khasyah, datangkan takut kepada Tuhan. Bila kita khasyah, takut kepada Tuhan, segala ibadat dengan erti kata ibadat yang sebenar tu adalah buah daripada rasa takut kepada tu. Mana orang takut Tuhan dia semayang, orang yang tak takut Tuhan dia semayang, tak sama. Kalau tak takut ke Tuhan tu mungkin dia exercise sahaja.
Hak takut tu dia akan buat seperti mana hak Tuhan nak, tu memang semayang betul. Begitulah juga dengan puasa, begitulah juga dengan haji, begitulah dengan jaga zakat, begitulah semua ibadat kita. Asas yang mendorongnya ialah takut kepada Allah. Jadi dengan ilmu takut tu kita dapat, maka segala ibadah, maka dengan takut tadi akan membuahkan segala ilmu, segala ibadat. Jadi secara tak langsung ilmulah yang membuahkan semua ibadat. Ilmu sama ada ilmu tentang Allah ataupun ilmu tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melaksanakan ilmu tentang perintah, kita melaksanakan ilmu tentang perintah Allah, zahir dan juga batin, nanti Allah akan anugerahkan kepada kita ilmu tentang Allah. Sehingga kita benar-benar makrifat akan Allah. Makrifat Allah yang khassah, dia datang daripada mana? Dia datang daripada amal terhadap ilmu tasawuf, fiqh dan juga akidah. Di situ Allah akan kurniakan rasa takut. Rasa takut, makrifat yang khassah tu, rasa takut. Kalau makrifat yang ammah pun akan timbul rasa takut dah. Makrifat yang ammah pun timbul rasa takut dah. Apatah lagi kalau makrifat yang khassah. Makrifat yang ammah pun dia mendorong kita untuk ibadat dah. Apatah lagi kalau makrifat yang khassah, takut yang khusyuk lagilah. Dia akan memotivasikan kita untuk kita menggandakan amal ibadat kita. Baik. Wa yahjuzu 'anil ma'siyah, dan dia menghalang. Yahjuzu, dia menghalang. 'Anil ma'siyah, daripada maksiat kulliha. Pertamanya dia halang sebab ilmu tu kabur, benda tu Tuhan tak suka. Yang keduanya dia halang dengan terbitnya sifat khasyah dalam hati kita. Bila kita beramal sungguh-sungguh seperti mana yang Tuhan suruh, maka kita akan diberi anugerah oleh Allah. Antara anugerahnya ialah makrifat. Dan makrifat tu dia disertai dengan rasa takut. Dia disertai dengan rasa takut. Dan dia disertai dengan rasa ta'zim. Bila dia meningkat, dia jadi, orang kata, mahabbah dah pula. Jadi sayang dah pula. Bukan setakat takut, bahkan dia mula nampak tentang kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kesempurnaan Allah. Dia nampak kecantikan Allah, kesempurnaan Allah, kebaikan Allah, meningkat daripada makrifat itu kepada cinta. Orang Melayu kita kata, dak kenal maka dak cinta. Jadi tapak kepada cinta tu mesti kenal. Kena ditandai dengan khasyah, ditandai dengan takut. Kena daripada ilmu dia akan dapat kenal. Daripada ilmu dia akan dapat takut. Daripada ilmu jadi kena ditandai dengan takut. Dia sekaligus takut ditandai dengan muwafaqatul amri, selari dengan perintah. Tak akan jadi orang tu, tak akan benar dakwaan seseorang tu takut kepada Allah kalau dia lawan Allah. Tak akan jadi seseorang yang dakwa dia takut kepada Allah kalau dia lawan Allah. Tak akan jadi seseorang itu yang ada ilmu kalau dia tak takut kepada Allah. Tak akan jadi seorang yang takut tu kalau dia mukhalafah amrillah, kalau dia menyalahi akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sini kita boleh fahamlah bahawa ilmu itu dia membuahkan ketaatan dan dia menghalang seseorang itu daripada buat maksiat semua sekali bitaufiqillah. Ini kita kena ingat sama, dengan taufik daripada Allah, bukan dengan kekuatan yang ada pada kita, sebab kita tidak ada daya dan upaya, melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Walaysa wara'a hadzaini, dan tidak ada di sebalik dua perkara ni. Dua perkara ni apa? Iaitulah melaksanakan perintah dan meninggalkan maksiat. Fi ibadatillah, dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaysa wara'a hadzaini maqsidun lil 'abdi, dan tidak ada di sebalik dua perkara ini
apa-apa maksud bagi seseorang hamba, apa-apa yang dicari lagi oleh seseorang hamba fi ibadatillah, dalam beribadat kepada Allah. Mana hak ni sahajalah, maka hak ni sahajalah yang dicari ataupun yang dicita-cita ataupun yang dituju oleh seseorang hamba dalam rangka ibadat dia kepada Allah. Sebab ibadat kepada Allah apa dia? Laksanakan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Dan kedua-dua ini kita akan dapat, dia akan buah apabila adanya ilmu. Apabila adanya ilmu itu disertai dengan ilmu itu adalah rasa takut. Daripada situ akan menggesa kita untuk melaksanakan perintah dan menggesa kita untuk meninggalkan larangan. Fa'alaika bil ilm, maka wajiblah ke atas kamu dengan ilmu itu kalau kamu nak jadi ahli ibadat. Sebab dengan ilmu ni melahirkan khasyah. Khasyah itu dia akan ilmu ni dia melahirkan khasyah. Khasyah itu dia akan dorong kita untuk nak buat ibadat, dan dia akan dorong kita untuk nak tinggal maksiat. Itu sebenarnya orang kata itulah sebenarnya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, itulah sebenarnya apa benda kita panggil ni, bagi seseorang ahli ibadat. Kalau ahli perniagaan, barang tu jual tu. Kalau ahli ibadat, kekuatan dia duduk di mana? Duduk pada ibadat. Kalau tak ada ibadat, aku tak panggil ahli ibadat. Ibadat yang banyak dan ibadat yang berkualiti baru aku panggil ahli ibadat. Ahli perniagaan mesti ada barang perniagaan. Kalau tak ada barang perniagaan, nak niaga apa? Dia tu niaga besar dia, niaga benda. Dia kerjakan ni je. Kerjakan ni orang panggil tak niaga gitu. Begitu juga ahli ibadat, ibadat dia mesti banyak dan berkualiti. Jadi ibadat ni tak lari dua perkara je. Satunya melaksanakan apa yang disuruh. Yang disuruh tu sama ada yang disuruh secara putus tu wajib. Yang disuruh secara tidak putus, maka tu sunat. Kemudian meninggalkan yang dilarang. Yang dilarangkan secara putus itu haram. Yang dilarang secara tidak putus itu makruh. Itulah orang panggil ibadah. Maknanya kalau seorang tu buat yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, maka dia adalah abid, dia adalah ahli ibadah. Baik. Ni dia kata fa'alaika bil ilmi, maka wajib ke atas kamu wahai orang yang nak jadi ahli ibadah bil ilmi, dengan ilmu. Mana mu kena dahulukan ilmu daripada amal. Arsyadakallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuk jalan kepada kamu. Arsyadakallah, Allah menunjuk jalan kepada kamu. Allah mewaraskan akal kamu sehingga kamu dapat melihat yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Ya salika tariqil akhirah, wahai orang yang nak berjalan menuju ke negeri akhirat. Orang yang nak berjalan pada jalan akhirat. Orang jalan akhirat tu apa dia? Itulah dia ibadat. Itulah dia taat. Mana wahai orang yang nak jadi ahli ibadat, wahai orang yang nak jadi orang yang taat kepada Tuhan, fa'alaika bil ilm. Mu perlu kepada ilmu. Arsyadakallah, mudah-mudahan Allah tunjuk kepada kamu. Awwala kulli syai'in, pada permulaan kulli syai'in, semua perkara. Dalam perjalananmu ni, hak mula-mulanya mu kena tepuh guana-guana pun, iaitulah ilmu. Kalau mu tak tepuh aqabatul ilmi ini, mu tak akan ke mana. Mu syok sendiri je. Kalau mu semata-mata zikir la ilaha illallah siang malam pagi petang, tapi ilmu mu tak belajar, mu tak ke mana-mana pun. Mu syok sendiri je. Hak tu zikir boleh sebulan rasa jadi wali selalu tu. Bulan yang kedua relax saja je. Tak boleh zikir banyak dah sebab sabar dah. Jadi orang lain dah di sisi Allah SWT. Ni. Baru 2 hari setengah rasa macam ke seorang tokoh besar dah. Boleh kasyah tu, boleh kasyah ni dah. Bila tak ada ilmu. Tapi bila ada ilmu, dia akan nampak perjalanan dia masih lagi jauh.
Semayang pun dok juruh harah lagi, ambil air semayang pun dok juruh harah lagi, mandi wajib pun dok juruh harah lagi, semayang kemudiannya semayang sunat pun dok apa jadi molek lagi. Waktu bahagian semayang saja, bahagian puasa pula dia akan nampak, ya Allah banyaknya lompang-lompang dalam ibadat aku. Kalau yang sebelum pada ni aku rasa tak nak dah. Mana akulah orang paling hebat atas dunia ni. Ni kalau belajar ilmu dia akan nampak. Lebih-lebih lagi hak tasawuf pula. Beratah nampak Allah dengan riaknya, dengan ujuknya, dengan takaburnya. Sehingga kadang-kadang tengok Allah dulu hak ni aku pertahan sungguh ni. Masa aku beribadat hak ni aku pertahan sungguh. Rupanya hak aku pertahan ni apa dia? Sifat takabur. Hak Nabi kata tak akan masuk syurga orang yang dalam hati dia sifat takabur. Hak ni aku duduk sungguh sangat siang malam pagi petang dulu ni aku duk buat ni. Rela duk tidur, rela duk makan ni. Nak nunjuk ke orang. Orang kalau dia dengan ilmu dia akan semakin runduk, semakin runduk. Lagi banyak dia belajar, lagi dia nampak banyak benda yang dia tidak tahu. Lagi banyak dia belajar, lagi dia nampak banyak benda yang dia tak tahu. Jadi hati dia gelora semua, ya Allah. Dalam waktu yang sama dia bersyukur, alhamdulillah letak aku dalam majlis ilmu. Sekurang-kurangnya hak kelalaian aku sebelum pada ni aku nampak, aku berhenti. Tapi banyak lagi hak lain tu, hak aku tak nampak. Wallahu waliyut taufiq. Allah lah yang memberi taufik. Wali dengan makna yang menganugerahkan taufik, menjaga taufik. Allah lah sahaja. Taufik dengan makna kekuatan dalam melakukan ketaatan. Hadza huwa taufik. Kalau ada taufik, kalau Tuhan bagi taufik, maka ibadat kita jadi. Kalau Tuhan tak bagi taufik, tak jadi ibadat. Walaupun kita ibadat, kita semayang, tak jadi. Kalau tak ada taufik daripada Allah. Bila diselidiki, kita akan dapati, oh mana sabarlah tak jadi pun. Nak nunjuk ke orang. Mana sabar tak jadi pun. Aku tak ada tamakninah. Mana sabar tak jadi pun. Aku salah faham tentang tu Tuhan. Aku kata Tuhan bertempat dan sebagainya. Ini pentingnya ilmu sebelum daripada beramal. Dan Allah bagi taufik tu bifadlihi, dengan anugerah dia. Bukan dia terpaksa beri ke kita, dan bukan kita berhak untuk nak dapat tu dah. Kan makna bila kita belajar mesti kita jadi ahli ilmu dah. Kita belajar ni usaha kita, boleh ilmu tu anugerah tu Tuhan. Kita nak semayang ni usaha kita, boleh semayang tu anugerah tu Tuhan. Dan tak wajib pun dia bagi kepada usaha kita tu. Dan kita tak berhak mendapat apa-apa pun daripada dia. Sebab kalau berjaya, hak berjaya tu dia beri dah, nak minta apa benda lagi. Maknanya inilah yang benda yang kita kena sedar bifadlihi, dengan anugerah dia. Ni orang panggil zikru al-minnah. Kita ingat kepada anugerah dia. Kalau orang bila dia beribadat, dia ingat itu anugerah Tuhan, maka dia tidak ujub lagi dengan ibadat dia. Selama mana kita nampak kekuatan kita, selama itulah ada sifat ujub melekat dalam hati kita yang menjadikan ibadat kita tu bukan ibadat pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mata hati dia terbuka dan dia mula nampak setiap kali dia berjaya melaksanakan ibadat, dia bersyukur sangat-sangat, sebab itu adalah anugerah daripada Allah, itu adalah taufik daripada Allah, bukan daya dan upaya daripada dia. Maka waktu tu sifat ujub dia akan hilang, yang timbul hanyalah sifat as-sidqu, sifat benar. Benar ni lawan kepada ujub. Sebelum pada tu ikhlas, lawan kepada riya. Dan sifat benar ni adalah intipati kepada ikhlas, ataupun kita kata sirrul ikhlas. Rahsia kepada ikhlas itulah as-sidqu. Kadang-kadang kita ikhlas dah semayang kerana Allah, tapi kita rasa kita kuat, kita rasa kita hebat. Akhir sekali kita pandai lekeh pula kepada orang. Akhir sekali kita rasa kita berhak pula dapat sesuatu dah. Jahannam habis ibadat kita dalam keadaan kita tak sedar. Ini pentingnya ilmu sebelum daripada kita beramal. Dah kita beramal dah, berhentikan amal tak? Jangan berhenti, teruskan. Dalam waktu yang sama kita belajar. Kesilapan kita setelah kita belajar, kalau masih ada silap lagi, kita tak tahu lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi
kemaafan. Allah tukar keburukan tu menjadi kebaikan. Baik. Wa rahmatihi, dan rahmat dia. Taufik ni rahmat Allah. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kena sedar yang tu. Rahmat ni apa? Anugerah Allah. Rahmat apa? Iaitulah anugerah Allah, anugerah yang khusus kepada orang yang dia sayang. Anugerah juga, tapi anugerah kepada orang yang dia sayang. Kalau nikmat tu, tak kira orang sayang ke orang tak sayang, dia bagi belaka. Tapi nikmat yang diberi kepada orang yang dia sayang, yang menjadikan orang tu lebih dekat kepada dia, hadza huwar rahmah. Ini rahmat belah ihsan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan orang yang mendapat rahmat daripada Allah dengan makna yang khusus. Kalau dengan makna yang umum, apa-apa nikmat itu dinamakan dengan rahmat. Wa la'allaka an taqula, barangkali kamu berkata, qad warada al-khabaru, sesungguhnya telah datang khabar, an sahibi syar'i, daripada pembawa syariat ini. Siapa dia? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahib asy-syar'i, tuang punya kepada syariat. Yang tukang bawa syariat ni. Tukang bawa tu dia lah tuang punya ni. Yang punya yang sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Salawatullahi wa salamuhu alaihi, mudah-mudahan Allah anugerahkan selawat dan salam kepadanya, kepada sahibus syar'i ini. Annahu qala, bahawa sungguhnya dia telah bersabda. Dikatakan mana? Talabul ilmi, menuntut ilmu. Faridatun ala kulli muslimin, adalah satu kefarduan, satu kewajipan. Ala kulli muslimin, ke atas setiap orang Islam. Ilmu tu ilmu yang khusus tu, ilmu yang dimaksudkan oleh baginda Nabi. Dengan makna ilmu-ilmu agama. Bukan ataupun ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada akhirat. Menjadi fardu ke atas setiap orang Islam. Fardu ke atas setiap orang Islam. Bila sebut orang Islam lelaki, masuk juga orang Islam perempuan. Famal ilmu alladhi talabuhu fardun lazimun, apakah dia ilmu yang talabuhu, menuntutnya, menuntut ilmu itu, fardun lazimun, fardu yang mesti. Ilmu apa benda kau? Timbul persoalan situ. Itulah Nabi kata talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu tu satu kefarduan. Ilmu hak mana kau? Adakah semua ilmu fardu belaka? Tak, ilmu yang Nabi maksudkan. Apakah ilmu yang Nabi maksudkan? Wa mal haddul ladzi la budda, apakah had, orang kata batasan, sempadan, alladzi la budda, yang tak dapat tidak, lil abdi, bagi seseorang hamba, min tahsilihi, menghasilkannya, mengusahakannya supaya dia dapat ilmu tu, fi amril ibadah, pada urusan ibadah. Untuk nak buat ibadah, tahap mana ilmu tadi dia perlu perolehi, dia perlu dapat, tahap mana? Ini persoalan Imam Ghazali tanya kita, supaya kita dapat melihat dengan dia jelas apa ilmu yang kita kena belajar untuk kita beribadat. Ilmu yang khusus untuk kita beribadat, ilmu benda yang kita kena belajar, dan tahap mana kita perlu belajar. Sebab ada juga ilmu yang tak digunakan untuk urusan ibadat, ada juga. Ilmu, kita kata ilmu benda, ilmu nahwu tak digunakan untuk urusan ibadat. Dia jadi alat aje. Jadi hak tu wajib ke? Itu tak wajib pun. Tak wajib pun. Jadi hak wajib ni ilmu pun dia hak wajib. Tapi tak wajib bukan maknanya tak payah belajar. Ilmu matematik pun kita belajar, apatah lagi ilmu nahwu. Cuma nak katanya tak wajib. Tak wajib. Jadi ilmu benda yang kita kena belajar, supaya ilmu tu kita boleh guna untuk kita melakukan ibadat. Kemudian ilmu tu pula tahap mana yang sepatutnya kita kena belajar, supaya dengan tahap itu kita berkemampuan untuk melaksanakan ibadat. Fa'lam, Imam Ghazali kata, hendaklah kamu tahu. Bila ulama kata hendaklah kamu tahu, kita buka hati kita, minta dengan Allah, ya Allah bagilah pengetahuan tu kepada kami. Amin. Allahumma ya muallima Dawud alimna, wahai yang mengajar Nabi Allah Daud, bagilah ilmu kepada aku.
Ya mufaqih Sulaiman, faqihna, wahai Tuhan yang bagi kefahaman kepada Nabi Allah Sulaiman, faqihna, bagilah kefahaman kepada kami. Annal ulum allati talabuha fardun fil jumlah, ada pun ilmu yang menuntutnya itu adalah fardu fil jumlah secara umumnya, salah satu ada tiga ilmu ni wajib kita kena belajar. Sebab kalau kita tak belajar tiga ni, ibadat kita tak jadi. Ibadat kita tidak jadi. Dan boleh jadi ibadat kita tu adalah maksiat. Pertamanya ilmu tauhid. Tauhid nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak beribadat kepada Allah kalau kita tak kenal Allah? Takut-takut kita salah faham tentang Allah. Dan kita kata hak tu Allah, sedangkan hak tu tuk pekong. Macam mana ibadat kita nak hafal? Tak hafal. Tengok-tengok dalam, bukan kita lah, orang lain. Tengok-tengok dalam surat amalan, kapi. Syirik. Musyabbihah. Mu'attilah. Wal'iyadzubillah. Bila kita tak belajar, ada satu ketika saya bawa kereta. Ada seorang ustaz dia mengajar dalam radio. Nak bawa nak balik di rumah tu, dengarlah seorang ustaz hafizahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga dia. Dia bawa satu cerita tu menarik. Dia kata cerita ni saya tak tahu betul ke salah kata, tapi boleh kita ambil pengajaran. Dia kata zaman dulu kata, ni dia ceritalah. Tapi cerita ni cerita reka. Dia kata cerita betul. Dia kata zaman dulu Sultan Terengganu, Raja Terengganu lah, pemerintah Terengganu nak bagi anugerah ke kampung di Kuala Berang. Kampung Ulu lah, Kuala Berang. Lepas pada tu jadi kebiasaan, dia kata raja ni sebelum dia bagi anugerah ke penghulu dan juga penduduk kampung tu, sebab hari pertabalan dia, hari kelahiran dia, maka orang kampung tu terlebih dahulu kena buat persembahan kepada dia. Jadi Tok Mulu pun bincanglah sama-sama pokok dia cerita. Bincang. Orang ni kata kita nak sembah apa? Orang ni kata saya nak sembah buah naka sulung ada. Orang ni kata saya nak bagi buah nyoh. Buah nyoh saya ni comel. Orang ni pula kata nak bawa kacang macam-macam peseng kan. Tak apalah, kata kita bawa. Pakat ramai-ramai kita buat persembahan. Lepas pada tu dia kata, masing-masing Tok Mulu kata, dah kita ni raja tengok, dah raja mana seorang raja ni. Dia kata saya tak hanya tengok, tapi kalau bila sebut raja tu, dia bukan hitam macam ke kita ni, mestilah dia putih, dia kaya. Raja putih. Raja pula mungkin duduk macam kita ni, duduk atas latar gini, mungkin duduk atas kursi je tu. Atas kursi. Rumah dia pula bukan rumah kita, mesti rumah batu. Kalau rumah macam kita ni tak jadi. Dan raja mesti gemuk sebab makan dia cukup. Dia hidup beresbab sendiri. Dia duduk ni dia sama-sama dia tu. Sebab tidak ada petunjuk ni, tidak ada petunjuk. Orang ni pula kata raja mesti duduk atas kursi. Dia kata tak apalah. Dah rumah dia kat mana? Istana dia kat mana? Tak apa, kita pergi jalan Tampan dulu. Kalau kita nampak ada rumah besar-besar tu, bangunan semi tu, kita hitam-hitam lah. Kalau cukup macam kita kabur tu, raja lah tu. Gilah sampai ke Cabang 3. Cabang 3 ada kedai Cina situ. Kedai Cina hok lama. Daripada jauh ni masih jalan kaki daripada Kuala Berang. Mari sampai Cabang 3 tengok, nampak ada Cina duduk atas kursi, pakai seluar pendek. Maknanya kulit putih, tubuh gemuk. Daripada jauh ni, daulat tuanku tengok. Kemudian Tok Mulu buat mari. Ni persembahan daripada patik tuanku. Ni pula persembahan Cina buat selamba kita. Relax. Bagus. Akhir sekali tak ada benda. Baliklah kampung lepas pada tu. Balik kampung, Tok Mulu kata tak ada benda dah kita terik ni. Kita tunggu je lah. Raja akan atur pula orang dia jepuk kita untuk nak pergi ke istana ni. Ada benda dah. Kita buat baju comel-comel lah, masing-masing baju. Suka dah sebab dia persembah dah kepada raja tu. Tiba-tiba mari budak raja higak Tok Mulu, orang kampung habis higak masuk dalam lokal. Sebab apa? Sebab kurang hajar dengar kan raja. Sebab apa? Sebab dia tunggu dia punya persembahan tu tidak
tidak sampai. Ini dia kata kita dengan Tuhan lagi dahsyat, dia kata. Kalaulah kita tak kenal Tuhan, kita salah tentang Tuhan. Anda dengar dia kata gitu tu, dengan kita dengar maksud legum Allah tu. Walaupun cerita ni cerita biasa, tapi amat-amat menakut. Cuba bayangkan kalau kita bersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang kita kata dia Tuhan, sedangkan dia tak baikong ni, wala'iyadillah. Macam mana nak sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala? Akhir sekali yang kita harapkan kita dapat anugerah pada tempat kita dikenakan hukuman. Kita harap macam kita sebut minggu lepas. Kita mengharapkan anugerah pada tempat yang kita kena hukuman. Tapi kerana kejahilan kita berasa kita mesembahkan suatu ibadat kepada Tuhan, tapi hakikatnya kita sembah ibadat kita tu kepada tok pekom yang kita create dengan akal fikiran kita, sebab tidak berasaskan kepada ilmu. Ini amat-amat menakutkan. Kerana itu ilmu akidah kena betul, kena belajar, dan pastikan belajar daripada orang yang betul, orang yang fahaman dia tu betul, dia ambil daripada orang yang betul kepada orang yang betul, akhir sekali kepada yang paling betul, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang buat pijak, orang buat pijak direct daripada dia sampai ke Nabi, sampai ke Tuhan lalu. Astagfirullah. Langgar pula pandangan ulama. Ulama muktabar. Imam-imam besarnya langgar oleh ada. Kalau dia langgar imam besar, dia ambil pandangan imam besar, hak sama tarah dengan imam besar, tu boleh kau tahqiq ke? Ni tak dengan cetusan pemikiran dia. Nak langgar kata-kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, langgar kata-kata Imam Ghazali, Imamul Haramain Al-Juwaini, Imam Abi Ishaq Al-Isfarayaini, Abdul Qahir Al-Baghdadi. Nak langgar ni hak tokoh-tokoh besar ni dengan semata-mata pemikiran dia terhadap ayat Quran dan juga hadis Nabi. Kalau kita belajar, kita akan nampak betapa dahsyatnya puak-puak ni. Kalau kita belajar. Tapi kalau kita tak belajar, kita tak nampak, kita tak syok. Oh, dalil dia kemar. Kita kena cakap, kena berasaskan kepada dalil. Tak ada dalil, tak betul. Begini. Macam ke burung ceceh duduk ngulah nak berlawang dengan gajah. Burung ceceh nak berlawang dengan gajah, ataupun anak tipu nak berlawang dengan gajah. Ini sebab apa berlaku begitu? Sebab kejahilan. Mana ilmu yang ada pada dia tu bukan ilmu. Kalau ilmu yang ada pada dia tu adalah ilmu, dia akan menunjuk jalan yang benar kepada dia. Baik. Fa'lam anna al-uluma allati talabuha fardun fil jumlah thalathatun, ada tiga. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni bukan belajar bab tauhid saja. Bab mukhalafatu ta'ala Allah wa ati pun belajar juga. Tapi kerana tauhid tu, orang kata keyakinan terhadap sifat wahdaniyah itu paling penting, maka ilmu itu dinamakan dengan ilmu tauhid. Wa ilmu sir, dan ilmu sir. Sir ni maknanya ilmu hati, ilmu batin. Kalau dalam istilah ulama tasawuf, hati kita ni secara kasarnya ada tiga lapis. Hati kita ni secara kasarnya ada tiga lapis. Lapisan hak paling luar, hak tu bahagian dalam dah, bukan bahagian fizik ni. Bukan daripada alamul syahadah, daripada alamul malakut. Ni orang panggil alam mulk. Alam mulk kita ni. Ni. Dan dalam kita ada satu alam lagi dinamakan dengan alam malakut. Alam batin kita, alam sir kita, alam ruh kita, alam hati kita. Lapisan dalam. Lapisan dalam kita tu dari cerak dengan panca indera. Tapi dengan akal kita boleh yakin ada lapisan dalam tu. Mana lapisan dalam tu kalau dia keluar, kita tak jadi kita dah. Sebab kita yang sebenarnya ialah lapisan dalam tu. Anta birruh la bil jismi insanu. Kamu jadi manusia dengan sebab ruh, bukan dengan sebab jasad. Jadi hak bahagian dalam tu seperti mana bahagian luar ni, dia ada lapisan kulit, daging, tulang, sumsum, tu bahagian luar. Bahagian dalam pun ada lapisan juga. Ulama kata tiga. Yang pertamanya namanya al-qalbu, namanya hati. Dalam batin kepada hati namanya ruh. Batin kepada ruh namanya sir. Ini sir, ilmu sir.
Ilmu sir yang dimaksudkan dengan sir iaitulah bahagian yang paling dalam. Kerana dia bahagian paling dalam, maka dia mewakili bahagian dalam keseluruhan. Dia mewakili bahagian dalam keseluruhan. Juga dinamakan dengan ilmu sir, ilmu yang membicarakan tentang bahagian dalam. Orang panggil bahagian alam malakut. Alam malakut. Kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk Allah, Tuhan buat dua. Satunya alam yang zahir, satunya lapisan yang zahir, satunya lapisan yang batin. Lapisan yang zahir itu orang panggil alam asy-syahadah ataupun alam al-mulk. Hak batin tu dinamakan dengan alam malakut. Ilmu dia ilmu asir. Dalam konteks kita manusia, malakut kita itulah hati kita. Itulah ruh kita. Itulah sir kita. A'ni bihi, yang aku maksudkan dengan ilmu sir itu, ma yata'allaqu bil qalbi, sesuatu yang berkait dengan hati. Tentang hati, apa dia hati? Hati itu benda, berapa lapisan hati itu? Wa masa'ihi, dan juga amalan-amalannya, amalan hati. Tentang ajaib al-qalbi, tentang ajaib, keajaiban hati itu. Imam Ghazali buat kitab khusus dalam Ihya Ulumuddin, kitab Ajaibu Al-Qalbi. Dia membicarakan tentang hati. Ada hati hak jenis binatang, ada hati hak jenis malaikat, ada hati hak jenis sifat-sifat bagi hati. Okey. Wa masa'ihi, dan juga masa'i jamak kepada mas'a. Mas'a ni sama je dengan sa'yu. Sa'yu ni sama je dengan makna fi'lu ataupun amalu, sama je. Makna kerja-kerja hati. Kerja-kerja hati, orang kata perbuatan-perbuatan hati yang merujuk kepada sifat-sifat yang mazmumah dan sifat-sifat yang mahmudah. Orang yang sempurna, orang yang sifat hati dia yang sempurna. Orang yang sifat hati dia cacat, dia sebenarnya orang cacat, nanti dibangkit di akhirat bila-bila sebagai orang yang cacat. Dan akan dihumbang bersama-sama dengan orang yang cacat, iaitu dalam api ni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wala'iyadzubillah. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, bahagian fizikal ni kita dah nak baiki dah. Kalau hidung kita macam-macam lah, kalau hidung kita kepek-kepek lah, kalau kulit kita hitam-hitam lah, kalau kulit kita putih-putih lah, waktu sekadar kita menerima je. Tapi rahmat dan belas ihsan daripada Allah, hak bahagian dalam kita boleh usaha. Orang hak hitam mula-mula jadi putih selepuk molek-molek ada. Orang hak ropong hidung jadi macam molek-molek ada. Hak bahagian dalam. Hak bahagian dalam tu Allah buka ruang sebesar-besarnya kepada kita untuk kita sempurnakan. Hak bahagian luar tak boleh dah. Gini je lah. Sebab bahagian luar ni dia sementara dia sifat dia. Hak bahagian dalam tu dia daripada alam yang tinggi, dia akan kekal di akhirat bila-bila. Jadi hak tu Tuhan bagi peluang seluas-luasnya kepada kita untuk kita sempurnakan ini. Sempurnakan dia dengan sifat-sifat yang terpuji. Kecacatan dia dengan dikotori oleh sifat-sifat yang terkeji. Boleh, dan bila kita usaha Tuhan akan bagi. Itu rahmat Tuhan, walaupun bukan wajib Tuhan bagi dan kita tak berhak untuk nak mendapatkannya, tapi Tuhan tetap akan bagi sebab dia janji kepada kita. Jadi pegang pada janji dia. Wa ilmu syariah, itu orang panggil ilmu sir, ilmu tauhid. Yang keduanya ilmu sir, yang ketiganya ilmu syariah. Ilmu syariah ni ilmu hak luar lah. Hukum sembahyang, syarat sah sembahyang, syarat sah mandi wajib, sebab mandi wajib, orang panggil hak zahir. Sembahyang, taharah, sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, apa-apalah amalan-amalan yang zahir itu diistilahkan sebagai ilmu syariat. Sekalipun syariat dengan makna yang khusus lah. Kalau syariat dengan makna yang umum, semua zahir dan batin, akidah ke apa ke, itu semuanya adalah syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan makna Nabi, syariat Nabi ni bukan hak zahir saja, hak batin pun dia juga. Bukan hak zahir saja, hak batin pun. Tapi di sini ilmu syariat dengan makna yang khusus. Ilmu syariat menjadi lawan kepada ilmu sir, menjadi lawan kepada ilmu tauhid.
Wa amma haddu ma yajibu min kulli wahidin, adapun batasan ma yajibu, apa yang wajib, min kulli wahidin minha, dari setiap satu daripada tiga ilmu ni. Mana hak wajib kita kena belajar, wajib kita kena usahakan kita dapatkan ilmu tu daripada tiga ilmu ni. Pertamanya ilmu tauhid, tahap mana kena wajib belajar. Ilmu sir, tahap mana wajib kita belajar. Ilmu sir, tahap mana wajib kita belajar. Kemudiannya ilmu syariat, tahap mana wajib kita belajar. Maknanya kalau nak belajar semua kau lembek kita faham mati dah habis. Jadi hak tu nak jadi ibadat ni, orang panggil nak makan le ni, hak paling-paling kurang tahap mana. Falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid, maka yang yata'ayyanu farduhu menjadi fardu ain. Yata'ayyanu farduhu menjadi, yata'ayyan makna tertentu kefarduan dia, dengan makna nak hak yang jadi fardu ain, dengan makna setiap seorang daripada mukallaf kena belajar. Biar siapa reti. Kalau belajar tak reti, tak ada kawan kau. Bukan tak ada kawan boleh pahala, tapi kena belajar lagi lah, biar siapa reti. Barulah ibadat dia tu jadi ibadat yang sempurna. Sekalipun kalau dia belajar tak reti juga belajar, dengan rahmat Allah, Allah boleh je upgrade ibadat dia tu jadi ibadat, kerana dia buat dah sesuatu yang berada dalam kemampuan dia. Min ilmi tauhid, daripada ilmu tauhid hak mula-mula tu. Falladhi yata'ayyanu farduhu min ilmi tauhid, apa dia? Miqdaru, sekadar ma ta'rifu bihi, kamu dapat mengenali dengannya, dengan qadar itu, dengan ma tu, usuluddin, akan usuluddin, dasar-dasar agama. Makna sekadar kita belajar, kita dapat tahu dasar-dasar agama. Apa dasar-dasar agama? Kalau berkait dengan ketuhanan, 20 sifat tu mudah. Kalau Asy'ariyah tahu sudah, habis 20 sifat tu selesai. Tapi kalau belajar uluhiyah rububiyah, habis kat mana maknanya? Kat mana baru habis? Hak yang duk dakwa mudah belajar, hak tu mudah, cepat pandai. Tahap mana? Hak kata hak fardu ainnya tahap mana? Kalau hak sifat 20 ni mudah je. Habis hak 20 tu selesai. Hak lain tu satu kelebihan. Kalau uluhiyah saja banyak mana? Uluhiyah saja. Nak belajar tentang uluhiyah saja, tentang orang kata ketuhanan Allah, uluhiyah. Kemudian nak belajar tentang rububiyah pula. Tengok kitab uluhiyah rububiyah, tebal ke tak? Sesa. Uluhiyah dengan rububiyah tebal tak? Kemudian asma wa sifat pula, tengok banyak mana pula? Asma wa sifat paling-paling kurang 99 nama Tuhan, bukan 99 je. Hak 99 tu disebut dalam satu hadis serentak. Hak lain ada lagi tu. Nak pergi cari hak lain, nak pergi gali hak lain lagi pula tu. Bila masa hak habis? Tahap mana dianggap selesai? Kau nak banding 99 dengan 20, sikit 20 selalu dah, mudah 20 selalu dah. Nak dibandingkan dengan 90 9. Hak ni 20, hak tu 99, mana? Tak masuk dengan rububiyah lagi, tak masuk dengan uluhiyah lagi. Uluhiyah pula mengkhususkan ibadat, ikhlas pula dalam ilmu tasawuf pula. Hak rububiyah, hak belajar banyak-banyak tu, kalau belajar sifat 20, duduk dalam sifat wahdaniyah je. Wahdaniyah pula bahagian wahdaniyatul af'al je, situ je. Makna merangkumi dah perbincangan rububiyah hak panjang-panjang tu. Ni kalau kita lari daripada jalanan jumhur, kita akan dapat bincang selalu. Hak yang kata mudah, hak yang kata sikit, cepat, simple dan sebagainya. Tu bukan simple dah, tu selipar dah jadi. Nampak ni? Ini kadang-kadang idza kunta mudda'iyan faddalil. Kalau mudakwa sesuatu kena ada dalil. Barulah dakwah tu jadi hakikah ilmiah yang sabitah. Orang kata sesuatu yang makbulah, sesuatu yang boleh diterima. Ni usuluddin. Usuluddin kait dengan Tuhan, kait dengan Nabi, kait dengan perkara-perkara gaib. Kait dengan perkara gaib. Yang paling penting sekali tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang uluhiyah. Hak tu paling apa? Paling penting Tentang uluhiyah tu waktu yang paling penting.
Kalau salah situ, habis orang lain. Salah situ, habis orang lain. Jadi, tak payahlah belajar ketuhanan melalui pendekatan salafiyah al-wahabiyah, tak payahlah. Belajar ikut ni. Tak payahlah belajar ni. Kalau nak belajar ni juga, tak apa. Belajar ni dulu biar mahir. Kemudian tambah dengan ni, tak apalah. Kalau bermula dengan hak ni, balik pewing lah. Patutnya didahulukan ayat muhkamah, jadi didahulukan ayat mutasyabihat. Patutnya kena kabur ke orang pun benda. Tuhan tu ada dulu. Tuhan tu sedia. Tuhan tu tak sama dengan kita. Tuhan tu kekal. Hak tu ni tubik-tubik mula-mula sekali. Tuhan tu duduk mana? Tuhan tu duduk mana? Ia jadi satu benda yang paling penting. Tuhan tu duduk di mana? Tentang wujud Tuhan tak cerita lagi. Tentang kewujudan Tuhan yang sedia tak cerita lagi. Kewujudan Tuhan yang kekal tak sedia lagi. Kewujudan Tuhan yang tak sama dengan makhluk tak cerita lagi. Duduk mana Tuhan duduk mana mula-mula? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kewarasan, kesedaran kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang rapat dengan kita. Ulama kita tinggal sesuatu yang molek sangat-sangat dah. Tapi ditashkikkan keyakinan kita kepada ulama kita, akhir sekali kita tinggal ulama kita. Sedangkan hak dia tinggal tu, orang kata sesuatu yang terang benderang, tapi kerana kejahilan kita nampak gelap ke gelita. Wala'iyadzubillah. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kewarasan kepada kita. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maknanya wajib tahu tentang usuluddin. Usuluddin ni orang panggil dasar-dasar agama. Apa dia dasar agama? Wa huwa anna laka ilahan. Mu kena yakin mu ada Tuhan. Tu dasar agama ni. Adanya Tuhan kena yakin. Aliman, Tuhan tu Tuhan yang maha mengetahui, yang ilmu dia tidak ada limit, tidak ada satu maklumat pun melainkan semuanya dalam pengetahuan dia. Pengetahuan yang tidak ada awal, tidak ada akhir, tak ada limitasi tempat, sempadan geografi, masa, tak ada limit. Selama mana sesuatu tu nama maklumat, maka ianya nyata di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qadiran, yang maha berkuasa, yang bersifat dengan kudrat, kudrat yang tidak ada limit, kudrat yang maha sempurna. Sekira-kira iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bila dia jadikan sesuatu tu, maka jadilah sesuatu tu. Seperti mana yang dia kehendaki, satu hum pun tak lari. Antara benda yang dia kehendaki, dia nak humbang ahli-ahli maksiat ke dalam api neraka. Dia nak masukkan orang yang taat kepada dia dalam syurga. Kalau kita nampak bahawa kuasa dia tu kuasa yang luluh, kalau kita nampak sungguh tak berani kita nak buat maksiat. Buat ni. Tak berani kita nak buat lebih kurang kepada ibadat. Hak masalahnya tak nampak. Tak nampak sebab hak paling asasnya kerana tak tahu. Bila tahu tu nampak sikit-sikit, balang-balang nampak dah. Amal pula sekali lagilah nampak dengan cerah. Tuhan bagi anugerah pula, lagilah nampak dengan jelas. Itu konsep kita belajar akidah. Bukan belajar untuk debat, bukan belajar untuk nak cakap sedap, tidak. Tapi belajar untuk kita beramal, untuk kita nak kenal Tuhan kita, untuk kita jadi abdullah, hamba Allah. Bukan nak jadi pemidato yang hebat, tidak. Pemidato hebat duduk lidah je apa dia? Nabi kata siapa kata? Orang beriman ni ilmu dia meresap dalam hati. Orang munafik ilmunya hanya berada di lidah sahaja. Hadis tak? Hadis bagi Nabi tak? Ada tak? Ada hadis Nabi. Hadis. Tak ingat dari orang Qadiran, yang berkuasa, yang bersifat dengan kuasa, dan kuasa dia tu kuasa yang tanpa limit. Kuasa benda, kuasa buat dan kuasa tidak buat. Kuasa untuk mengadakan dan kuasa untuk meniadakan. Jadi ruang, orang panggil ruang kuasa ni
Mengadakan dan juga meniadakan. Bila mengada dan meniada ni banyaklah. Menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi mudarat, memuda, mentua, mencomel, menghuduh, membusuk, mensedak, banyaklah. Hak ada kang belakang tu semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Qadiran, yang berkuasa. Tu wajib kita tahu. Mana wajib kita kena tahu Tuhan itu maha berkuasa. Tuhan itu bersifat dengan kudrat, dan kudrat Tuhan itu bukan jenis a'raq macam kudrat kita. Kudrat dia tidak ada limit, tidak ada awal, tidak ada akhir. Sekira-kira apa saja yang dia nak buat, dia boleh buat. Bila dia buat akan jadi seperti mana yang dia nak buat. Muridan, ini usul akidah ni. Yang ketiganya pula, yakin bahawa Tuhan kita tu murid, bersifat dengan iradah. Dengan makna apa saja dia buat ni dia nak buat. Apa yang dia buat ni dia nak buat. Hak tak jadi tu, hak tak ada tu dia tak nak buat. Kita kena yakin begitu. Dan kehendak dia kehendak yang lulus. Bila dia nak sesuatu, dia akan buat. Bila dia buat akan jadi seperti mana yang dia nak. Dan dia telah nak daripada azali lagi dah. Dengan makna dia tetap dah apa benda hak dia nak buat, dia tak nak buat tu daripada azali lagi dah. Dan dirakam di Lauh Mahfuz 50,000 tahun sebelum daripada dicipta langit dan juga bumi. Hari ni kita mari sini ni ada dah di Lauh Mahfuz. Mana kalau Tuhan bagi tengok, aku ada mari sini hari ni. Aku boleh ilmu yang bermanfaat hari ni. Aku boleh. Tidak ada satu pun yang berlaku melainkan dia dikehendaki oleh Allah. Dan dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu usul akidah yang wajib kita kena yakin tu. Jangan kita kata kejahatan kita yang buat, kita yang tentu, bukan Tuhan yang tentu, bukan Tuhan yang buat. Astagfirullah. Ada satu benda yang berlaku dalam kerajaan Allah, sesuatu yang Tuhan tidak kehendaki. Jadi kuat kita dah tak perlu Tuhan ni. Tuhan tambah, tapi mula-mula ada jadi sebab kita nak. Kita dah pula jadi tu Tuhan. Nampak cakap mula-mula tu comel. Tapi maknanya salah bila kita belajar. Ni segala-gala yang berlaku ni, baik ke, buruk ke, ibadat ke, taat ke, comel ke, bodoh ke, huluhu wa murruhu, hak yang manis, hak yang pahit, semuanya diadakan oleh Allah, semuanya datang daripada kehendak Allah. Maksudnya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muridan. Kita juga dinamakan dengan murid. Sebab apa? Sebab kita ada iradah. Ada iradah nak. Nak benda, nak jadi hamba Tuhan. Bila nak jadi hamba Tuhan tu maknanya ada iradah. Nak benda, nak tengok cerita keling. Itu tak dinamakan dengan iradah. Itu dinamakan dengan hawa nafsu. Nak buat benda hak jahat, itu orang panggil hawa. Hawa ni datang daripada nafsu. Nak jadi hamba Tuhan, nak taat kepada Tuhan, itu dinamakan dengan iradah. Orang yang ada iradah tu dinamakan dengan murid. Maka dia akan dilatih. Murid ketika mana berlaku pertembungan antara akal dengan nafsu, dan dia dipimpin oleh seorang tu berguru supaya dia ikut akal dia, supaya jangan ikut dia punya nafsu dia. Tok guru dia akan bekalkan dia dengan ilmu, bekalkan dia dengan amal, dengan latihan, bekalkan dia dengan zikir dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia nak jadi hamba Tuhan. Tapi dia nak jalan seorang tak jadi. Dia ada tok guru dia. Sampailah ke peringkat kehendak dia dah mula sama macam kehendak Tuhan. Maknanya Tuhan suka benda tu, dia dah suka. Sebelum pada tu Tuhan suka, dia tak suka, dia paksa suruh suka. Tu nak tu. Sampai ke peringkat Tuhan suka, dia suka. Kesan daripada tarbiyah tok guru dia. Dan kesan daripada zikir dia, kesan daripada latihan yang dia terima. Akhir sekali semua hak Tuhan nak, dia nak belaka. Semua hak Tuhan benci, dia benci belaka. Jadi seakan-akan pada waktu tu macam dia tidak ada iradah. Orang tasawuf kata iradat dia dah larut dalam iradat Tuhan. Bukan mana bersatu dah, tapi nak kabarnya benda hak Tuhan suka dia suka, benda Tuhan benci dia benci.
Jadi waktu tu dia tak lagi dinamakan dengan murid, tapi dinamakan dengan al-arif billah, orang yang kenal Allah. Ataupun dinamakan dengan al-wasil ilallah, orang yang dah sampai ke hadrat Allah. Sampai ke hadrat Allah makna apa? Orang yang betul-betul jadi hamba Allah. Zahir dia tunduk kepada Allah, patuh kepada, hati dia tak pernah protes kepada Allah. Apa yang Tuhan suka, dia suka. Sebab apa gitu? Sebab dia latih tu. Mungkin bertahun hari di bawah tarbiyah guru dia tu latih. Suka benda hak Tuhan suka, dia suka. Walaupun mula-mula tu masa purik muka dia, tapi dia tetap suka. Akhir sekali Allah anugerahkan suka yang sungguh. Begitu juga apa yang Tuhan benci, dia benci. Hak mula-mulanya Allah kacik gigi ni nak suruh kata benci. Cerita Korea ada tengok semua. Nak berhenti tu, sedap weh. Duk ngupak semua dah. Nak berhenti, Allah sedap, tapi dia paksa sebab dia nak Allah. Dia nak keredaan Allah ni, dia paksa. Aku benci. Sebab Tuhan aku benci, akhir sekali Allah campurkan kebencian ke dalam hati dia. Sehingga kehendak dia dengan kehendak Allah itu selari. Yang ni baru hamba betul ni. Hamba hak tuang dia sayang mana? Tuang dia suka benda tu, dia suka. Tuang dia benci juga. Jadi tak akan ada hak yang tuang dia suka, dia benci. Hak tuang dia benci, dia suka. Hak yang paling rapat begitu, iaitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebahagian daripada hujah orang ahli kasyaf mengatakan bahawa Abu Talib itu mati dalam keadaan beriman. Sebab apa? Sebab mustahil Nabi sayang kepada musuh Allah. Mustahil. Ini pandangan mereka lah. Mustahil. Nabi sayang kepada Abu Talib. Nabi tak pernah kata dia benci. Bahkan Nabi kata dia sayang ke Abu Talib. Ini menunjukkan bahawa Abu Talib pun disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan mereka. Hak betul salah Allahu a'lam, serah kepada Allah. Tapi pandangan ni kita rasa lebih cenderung. Ini pandangan Tok Guru kepada Tok Kepala. Abu Talib meninggal dalam keadaan sebagai seorang Islam. Syekh Ahmad Zainuddin, Tok Kepala pun mungkin begitu juga. Dan kebanyakan ulama-ulama di alam Melayu ni anak murid kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Kalau kita cek manuskrip mungkin kita jumpa kok pandangan mereka terhadap Abu Talib. Sebab Abu Talib dalam sejarah memang Nabi sayang dia, dan dia sayang kepada baginda Nabi. Mustahil hati kekasih Allah sayang kepada musuh Allah. Orang kafir itu adalah musuh bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hayyan yang maha hidup. Wallahu a'lam bisinilah. Sebab kita garis awal, kita garis awal kita di sini. Khauf rasa takut, bimbang. Khasyah rasa takut. Lebih kurang sama kot. Tahu mungkin ada beza sikit-sikit kot, Allah alam. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Sambung minggu depan pula insya-Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلا أتقياء علما، نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون
الديون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم